Well, in the last class, we have discussed about the various aspects of the thermodynamics, and so we have discussed already about what is meant by a system and what are the different types of systems and the surroundings, boundary, everything. In the same way, we have discussed about what is meant by state. So, state and TNT. Similarly, what is meant by path and what is meant by process. So, after that, we have discussed about the reversible process also, right? So let us have a brief review of these things. So first of all, what is meant by the word state? So state is the current position of a particular type of system. So ఏదైనా ఒక మన సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అనేది దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టేట్. ఇంకా మనం చెప్పాలంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ద కండిషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ప్రెసెంట్ ఏ కండిషన్ లో ఉంది దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టేట్. So at a particular state, system possesses some properties, and these properties will have one single value at a particular state. For example, if a system is at state 1, then the system will have some properties like pressure, volume, temperature, etc. Well, if the system changes its state from one state to another state, then these properties also changes. All the properties may change, or some of the properties, or at least one property should change in order to ensure the system has changed its state. So that is change of state. So while changing the state from one state to another state, the system passes through number of intermediate states. That what we have discussed. To join a line by joining all these states in a diagram, then that will become a path of the process. So when a system changes its state from one state to another state, then we will say that some process has been occurred to the system. So all these things were discussed in the last class. In the same way, we have discussed about what is meant by a reversible process and what is meant by an irreversible process. So if the system is brought to another state by some process, for example, the system is again brought to the initial state with the same path, in the same path. That means through the same intermediate state through which it has gone earlier. Then we will say that that process is known as a reversible process. If it is not possible to bring the system to its initial state through the same path, then we will say that the process is an irreversible process. The reason for this irreversibility is the friction. So that we will discuss in detail in further classes. So let us take an example of this process and everything. Right, so let us take an example. I assume that there are two properties, which are pressure and volume, and now initially we are assuming that the system is at this state. So that is state 1. So at this state, its initial properties are this is V1 and this is P1. Now by some process, the system has been brought to another state, that is 2. So this is 2. So at this point, so this is the state 1, this is the state 2. At this point, the volume is V2 and the pressure is P2, for example. Then while changing from this point to this point, the system may pass through number of intermediate states like this. Number of intermediate states like this. If you join all these states, then this will become, the red color line will become the path of the process. So when the system changes from state 1 to state 2, then we will say that the system has undergone through a process, and this line represents the path of this process. ఇక్కడ మనకి రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి. The first one is process అనేది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం.
ప్రాసెస్ తర్వాత పాత్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం, రైట్. సో ఇలా ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ నుంచి వెళ్ళింది కదా, మళ్ళీ ఇదే రూట్ లో వెనక్కి రాగలిగితే, అంటే త్రూ ద సేమ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ సిస్టమ్ వెనక్కి రాగలిగితే, దెన్ we will say that this particular process is reversible process. And if it is not possible to bring the system to its initial state through the same path, then that will be known as an irreversible process, right? So today we shall discuss about another thing, that is quasi-static process. This is a special type of process, QASISTATIC, quasi-static process. So what is this quasi-static process? So by the name itself, it is a process. See, some disturbance is coming. Hoppala Ajay, mute చేసుకోమా. Right, thank you. So quasi-static process అంటే ఏంటో చూద్దాం. So for example, assume that there is a system. ఆ సిస్టమ్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటాను, డ్రా చేస్తాను చూడండి. So inside I am taking a piston. So I will represent the piston with another color. Let me choose this yellow. Right. So this is the piston, that is the cylinder and piston arrangement. So over which some weights are placed. See, these are the weights. Okay. Right. And here there are two stoppers. Once again, let me use this. So what do you observe here? Here, this is a cylinder. Basically, this is a cylinder. See, and inside this there is a piston. See, this is the piston, and over which these are the weights one by one. Weights ante mana tokagullu anukondi, right? So inside this cylinder we have taken some gas. So a gas nenu ikkada meeku chupistanu chudandi. See, this is that gas, any gas. We have taken some gas. సో మరి ఏం చేసామంటే మనం ఒక సిలిండర్ తీసుకున్నాం అండ్ లోపల కొంత గ్యాస్ తీసుకుని దానిపైన పిస్టన్ పెట్టాము. పిస్టన్ పైన మనం కొంత వెయిట్స్ అనేవి పెట్టాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ గ్యాస్ అనేది మనకి కొంత ప్రెజర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ గ్యాస్ విల్ అప్లై సమ్ ప్రెజర్ ఆన్ దిస్ పిస్టన్ లైక్ దిస్. సో ఆ పిస్టన్ వల్ల ప్రెజర్ యాక్ట్ చేయడం వల్ల దిస్ పిస్టన్ విల్ ట్రై టు మూవ్ అప్వర్డ్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెసిస్ట్ దట్ we have placed some weights. So these are the different weights. Say this is the weight 1, weight 2, weight 3, weight 4. These are marks 1, 2, 3, 4. These are different weights. Okay, so this is the initial condition or initial state of the system. So state 1 అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇది ఏ పొజిషన్ అవుతుంది, వెయిట్స్ అన్ని ఉన్నప్పుడు ఈ రకంగా ఉంది. So there are 4 weights. Now the system is in this position. So at this position it will have the properties like P1,
V1, T1, etc. Somebody has raised his hand. What is that? Any doubt? Okay. Number 219, mute chesko. T1, V1, T1 are the properties of this particular system. Here, this system, this gas is considered as a system. Right. So now the system is at the state 1. At the state 1, it is having a properties P1, V1, T1, etc. Right. Now assume that if all the weights are removed suddenly, then what happens to the system? Increase in pressure. Yeah, the piston will move to the top with quickly. The piston may move to the top quickly. ఒక్కసారిగా వెళ్ళిపోతుంది. So that the gas expands. So the gas has reached to state 2. State 2 కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో స్టేట్ 2 లో దాని ప్రాపర్టీస్ అనేవి P2, V2, T2 ఈ రకంగా ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇనిషియల్ గా సిస్టమ్ అనేది స్టేట్ 1 లో ఉందనుకుందాం. మళ్ళీ వెయిట్స్ అన్ని పెడితే స్టేట్ 1 కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను అన్ని ఒకసారి తీయకుండా ఒక్కొక్క వెయిట్ తీసేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వెయిట్ 4 ని తీసేస్తాను. అప్పుడేమవుతుంది? కొంచెం పైకి లేస్తుంది. సో అంటే కొంచెం పైకి లేసి అక్కడ ఆగిపోతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ద సిస్టమ్ హ్యాస్ రీచ్డ్ అనదర్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేట్ 2, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ దర్ ఇస్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్. సో ఆ అనదర్ స్టేట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని ఏ అంటాను, ఫైనల్ స్టేట్ ని బి అంటాను, మనకు అర్థం కావడం కోసం. సో మీకు ఈ 4 అనే వెయిట్ తీయగానే అజ్యూమ్ దట్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ రీచ్డ్ టు ద ఇనిషియల్ స్టేట్. సో స్టేట్ 4 కి వెళ్ళింది అనుకుందాం. ఓకే. సో స్టేట్ 4 లో మీరు దాన్ని ఏం ఆల్టర్ చేయనంత వరకు అలాగే ఉంటుంది. సో దాని ప్రెజర్ లో కానీ, వాల్యూమ్ లో కానీ, టెంపరేచర్ లో కానీ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. సి ఇక్కడ స్టేట్ ఏ దగ్గర దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఏ. అలాగే దీస్ ఆర్ స్టేట్ బి, పిబి. అంటే ఈ స్టేట్స్ దగ్గర వాటి ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ మనకి స్టేట్ 4 దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ సే P4, V4, T4 ఈ రకంగా వాల్యూస్ ఉంటాయి. మీరు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయనంత వరకు అదే పొజిషన్ లో ఉంటుంది. అది పైకి వెళ్ళడం జరగదు, కిందకి వెళ్ళడం జరగదు. అంటే ఆ సిస్టమ్ మనం ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని చెప్తాం. ఏమని చెప్తాం? ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఒక సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాని ప్రాపర్టీస్ లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. అది ఏ స్టేట్ లో ఉంటే అదే స్టేట్ లో ఉంటుంది, మీరు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయనంత వరకు. ఒక సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం లో లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీరు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసినా చేయకపోయినా అది స్టేట్ మారిపోతూ ఉంటుంది దాని అంతా అదే. సో దట్ ఈస్ నాన్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే దాని ప్రాపర్టీస్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో మీరు ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకొచ్చి ఇలా బయట అట్మాస్ఫియర్ లో పెట్టారు, అదే స్టేట్ లో ఉండిపోతుంది అది? ఉండదు. సో 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది, 99 డిగ్రీస్ వస్తుంది. సో 99 డిగ్రీస్ ఇప్పుడు ఉండిపోతుంది అంటే ఉండదు, మళ్ళీ 98కి వస్తుంది. అలాగా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది. సో అవన్నీ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లు కాదు. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వెయిట్ 4 తీయగానే కొంత పైకి వస్తుంది కదా. సో కొంత పైకి వచ్చినప్పుడు దాని ప్రెజర్ ఏమో P4 అవుతుంది, వాల్యూమ్ V4, టెంపరేచర్ T4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్ లో ఉంటుంది కదా స్టేట్ 4 అనేది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ 4 తీసారు, నెక్స్ట్ 3 కూడా తీసారు అనుకుందాం. 3 కూడా తీస్తే అది స్టేట్ 3కి వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ P3, V3, T3. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, అన్లెస్ అదర్వైజ్ యూ డిస్టర్బ్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్. ఓకే. సిమిలర్లీ మీరు వెయిట్ 2 కూడా తీసేస్తే, ఓకే, వెయిట్ 2 కూడా తీసేస్తే దట్ విల్ సిస్టమ్ will reach to another state in which the properties are P2, V2, T2, etc. So this is also an equilibrium state. అలాగే ఫైనల్ గా ఈ 1 కూడా తీసారు అనుకోండి, 1 కూడా తీసేస్తే now the system will reach the state 1 or the final state, or this is the state B.
1 కూడా తీస్తే ఏమవుతుంది, పూర్తిగా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్. సో అట్ దిస్ పాయింట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి PB, VB and TB. So these are the states. So properties in that state. So this is also an equilibrium state. అంటే ఫైనల్ స్టేట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైందంటే, when the weight is removed gradually, then the system will pass through a number of equilibrium states. Number of equilibrium states. అయితే ఇక్కడ మనం మరొకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ వెయిట్స్ ని మనం సడన్ గా తీసేయట్లేదు, గ్రాడ్యువల్ గా 1 by 1 చాలా స్లోగా తీస్తాం. అంటే ఫస్ట్ వెయిట్ 4, ఈ వెయిట్ 4 ని ఫస్ట్ తీసేస్తున్నాం, కాసేపు ఆగుతాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెయిట్ 3 తీసేస్తాం, కాసేపు ఆగుతాం. సో వెయిట్ 2 తీసేస్తాం. అలాగా మీరు వెయిట్స్ తీస్తూ ఉంటే పిస్టన్ కూడా చాలా నెమ్మదిగా పైకి వచ్చి ఫైనల్ స్టేట్ గా వచ్చేస్తుంది. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, హియర్ ఆల్సో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ అండర్గాన్ త్రూ ఏ ప్రాసెస్. సో ఆ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏమవుతుంది, ఈ స్టేట్ 1 నుంచి స్టేట్ ఏ నుంచి స్టేట్ బి సిస్టమ్ మారుతున్నది. సో అలా మారుతున్నప్పుడు మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతున్నది. సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్, అది గుర్తుంచుకోండి. సో ఇలాగ ఏదైతే ప్రాసెస్ స్లోగా నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతూ వస్తుందో అటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం క్వాజీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. క్వాజీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఈ 4 లోడ్స్ ఒకేసారి మనం తీసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సిస్టమ్ సడన్ గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు కూడా అది స్టేట్ 4 లోంచి వెళ్తుంది, స్టేట్ 3 లోంచి వెళ్తుంది, స్టేట్ 2 ఖచ్చితంగా టచ్ చేస్తుంది. కానీ ఆ సందర్భంలో ఈ స్టేట్స్ అనేవి ఈక్విలిబ్రియం కాదు, ఎందుకంటే స్టేట్ 4 లోకి వచ్చేస్తుంది, కానీ వెంటనే మారిపోతుంది దాని స్టేట్. అర్థమవుతుందా మీకు ఏం చెప్తున్నాను? అన్ని ఒకసారి తీస్తే అప్పుడు కూడా పిస్టన్ ఇలాగే మూవ్ అవుతుంది. సో అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేట్ లో వెళ్తూ ఉంటుంది, బట్ ఆ స్టేట్ లో అది ఉండిపోదు, అలాగా నెక్స్ట్ స్టేట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ గా మారిపోతుంటుంది, అన్లెస్ అంటిల్ ద పిస్టన్ రీచెస్ దిస్ పొజిషన్. బట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అలా కాకుండా గ్రాడ్యువల్ గా ఒక్కొక్క వెయిట్ మనం రిమూవ్ చేస్తూ స్లోగా తీసుకెళ్తున్నాం. స్లోగా తీసుకెళ్తున్నాం ఏంటంటే ద సిస్టమ్ విల్ పాస్ త్రూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దిస్ particular process is known as a quasi static process. So అర్థమైందా what is meant by a quasi static process, or any doubts? No sir. Right. So this is an important thing. Temperature constant గా ఉండదు కదా సార్? Temperature constant గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, that depends. Okay, let us assume that the temperature అంటే ఇప్పుడు for example if the walls are insulated, well insulated, so that there is no heat transfer takes place across the boundary, in such cases the temperature may be constant. మీకు చెప్పాను, ఒక సిస్టమ్ ప్రాసెస్ స్టేట్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, కనీసం ఒక్క ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయినా చాలు, మిగతా ప్రాపర్టీస్ అన్ని అలాగే ఉండి ఆ ఒక్క ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయినా చాలు, దెన్ వీ విల్ సే దట్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ అండర్గాన్ త్రూ ఏ ప్రాసెస్. ఇక్కడ జస్ట్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం P1, P4, T4 అని మీకు జస్ట్ అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను తప్ప ఇవన్నీ మారచ్చు, మారకపోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ so what is meant by a cycle? So let us take an example. Inatlage let us assume that you have started at this point, say Vijayanagaram, and your final destination is Visakhapatnam.
సైకిల్ అంటే ఒక ఫామ్ లోంచి వేరే ఫామ్ లోకి మారడం కాదు. నెంబర్ 21 I will explain, don't worry. Sequence of events that repeats themselves at equal intervals of time. Okay, so just listen. So Sir, you a have started complete set of series. set of series. No, not exactly. Just వినండి ఒకసారి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు, విజయనగరం స్టార్ట్ అయ్యారు. సో విజయనగరం స్టార్ట్ అయ్యి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? విశాఖపట్నం వెళ్ళారు. మళ్ళీ విశాఖపట్నం ఈ రకంగా వెళ్ళారు. సో యూ హ్యావ్ పాస్డ్ త్రూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్స్ ఆర్ villages. So again, if you come back to the original state, if you come back to the original position, then you will say that the system has undergone through a cycle. The system has undergone through a cycle అని చెప్పచ్చు. అది అలా వెనక్కి రావడం ఇదే పాత్రలో రావచ్చు, బట్ వేరే పాత్రలో రావచ్చు. ఇదే పాత్రలో వస్తే అది కూడా అవ్వచ్చు. దాన్నే మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటారని చెప్పుకున్నాం. సో అలా రావచ్చు, మళ్ళీ వెనక్కి కూడా రావచ్చు. సో దట్స్ వై then we will say that the system has undergone through a cycle. So let us take the previous example. So example initially the system is at this position. So at this position the initial state properties are PA, VA, TA for example, and you have removed all the weights so that the system has been reached the final state. Question ikkadiki vachestundi. The final state will be state B. So PB, VB, TB. Again, if you put all the weights together on this piston, then again the system is brought to the initial state. Then we will say that the system has gone through a cycle. So that is known as a cycle. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఏ బైసికిల్. సో బైసికిల్ అంటే మీరు ఎలా తొక్కుతారు? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇలా తొక్కుతారు కదా సైకిల్, ఇలా తొక్కుతారు బైసికిల్ అంటే. ఇవి నా రెండు చేతులు మీరు కాళ్ళు అనుకోండి. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఎలా తిరిగి మళ్ళీ నా రైట్ హ్యాండ్ చూడండి, ఇక్కడ ఎలా తిరిగి మళ్ళీ ఇది అదే పొజిషన్కి వస్తుంది. సో ఇది కూడా ఒక సైకిల్ అయినట్టుగా లెక్క. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మీరు ఎలా తొక్కుతారు, తొక్కి ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ ఎలా వస్తారు. వచ్చిందంటే ఒక సైకిల్ అయిపోయినట్టుగా లెక్క కదా. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ పెడల మన సిస్టమ్ అనుకుందాం. సో ఈ సిస్టమ్ అనేది పొజిషన్ ఇనీషియల్ గా ఎలా దిగింది, మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఒరిజినల్ స్టేట్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఇస్ ఆల్సో సైకిల్. అందువల్ల దానికి సైకిల్ అనే పేరు వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నేమ్ ఈస్ బైసికిల్. ఓకే, సో let me explain with a diagram. So wait. సో ఒక డయాగ్రామ్ మనం తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ P, V ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రెండు ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం, P అండ్ V అనే రెండు ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం. అండ్ అజ్యూమ్ దట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ అట్ దిస్ స్టేట్ 1 దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ అనదర్ స్టేట్ దట్ ఈస్ స్టేట్ 2. సో ఈ రకంగా మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ ద్వారా ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకుందాం. రైట్. సో ఇప్పుడు మన సైకిల్ జరిగిందని చెప్తామా? విల్ యూ సే దట్ ద సైకిల్ హ్యాస్ బిన్ హ్యాపెండ్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మరొక స్టేట్ ఎక్కడో 3 అనుకుందాం. సిస్టమ్ మరొక స్టేట్ కి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు చెప్పగలరా ఇప్పుడు సైకిల్ జరిగిందని? ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మరొక స్టేట్ కి వచ్చింది ఇలాగా. దిస్ ఇస్ 4. ఇప్పుడు కూడా సైకిల్ కాదు. అగైన్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సిస్టమ్ ఈ స్టేట్ కి అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పగలరా మన సైకిల్ జరిగిందని అక్కడ? ఎందుకంటే సిస్టమ్ మధ్యలో ఎన్ని ప్రాసెస్లు అయినా జరగనియండి, బట్ ఫైనల్ గా ఇనీషియల్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అదే స్టేట్ కి వచ్చినట్టుకైతే then we will say that the system has undergone through a cyclic processes, through number of processes, and it completes a cycle. Okay, so that is the definition of the cycle, and this is the best example for a cycle. Okay, right. So this is about the fundamental concepts of the thermodynamics. అయితే ఇవే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో ప్రస్తుతానికి మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో నేర్చుకోవాల్సినవి ఇవి మాత్రమే.
అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెజర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో ప్రెజర్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ద వర్డ్ ప్రెజర్? లెట్ us take a system. సే ఇందులో ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ ఒక గ్యాస్ ఉంది. ఓకే, ఈ గ్యాస్ అనేది ఇందులో ఉంది. సో ఈ 4 పక్కల మనం క్లోజ్ చేసాం కాబట్టి గ్యాస్ అనేది బయటికి వెళ్దు. సో దిస్ ఈస్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ గ్యాస్ కొంత మనకి ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఈ గ్యాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాల్స్ పైన, సిస్టమ్ వాల్స్ పైన కొంత ఫోర్స్ ని ఇలా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. am I right or not? ఈ గ్యాస్ ఈ సిస్టమ్ వాల్స్ పైన అంటే బౌండరీ పైన కొంత ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, సో ఇలాగా మనకి దీనికి సర్ఫేస్ ఏరియా కూడా కొంత ఉంటుంది. ఈ ఏరియా కొంత ఉంటుంది, ఈ ఏరియా, ఈ ఏరియా, ఈ ఏరియా. సో ఇలా మొత్తం ఏరియా అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టుకైతే ద టోటల్ ఫోర్స్ పర్ ఏరియా, పర్ యూనిట్ ఏరియా represents the pressure. The total force per unit area represents pressure. So pressure ki units ఏంటి చెప్పండి? న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. న్యూటన్ పర్. సో ఫోర్స్ కి న్యూటన్స్, ఏరియాకి అది మీటర్స్ అనుకుంటే స్క్వేర్ మీటర్స్. సో న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్. ఇదే యూనిట్స్ మనం మరొక క్వాంటిటీ కూడా చెప్పుకున్నాం SM లో. ఏంటది? ఇదే యూనిట్స్ మరొక క్వాంటిటీ కూడా ఉంది SM లో, మనం చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు చెప్పాను మీకు ప్రెజర్ కి దీనికి ఒకటే యూనిట్స్ చెప్పాను. సో దట్ ఇస్ స్ట్రెస్. వెరీ గుడ్. సో న్యూటన్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్, దీన్నే మనం 1 పాస్కల్ అని కూడా అంటాం. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 1 పాస్కల్. సో 1 పాస్కల్ అంటే పాస్కల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ద ప్రెజర్ యూనిట్. 1 పాస్కల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్. నౌ అలాగే 1000 పాస్కల్స్ అంటే 1000 న్యూటన్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కిలో పాస్కల్. అలాగే ఈ 1000 కిలో పాస్కల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మెగా పాస్కల్స్. ఇవి మీరు యూనిట్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ 1000 కొంతమంది 10 క్యూబ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను 1000 కిలో పాస్కల్స్ అన్నాను కదా, అంటే 10 క్యూబ్ కిలో పాస్కల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మెగా పాస్కల్. సో 10 క్యూబ్ కిలో పాస్కల్ బదులు ఇది 10 క్యూబ్, ఈ కిలో పాస్కల్ మళ్ళీ పాస్కల్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది 10 క్యూబ్ వస్తుంది. సో 10 క్యూబ్ పాస్కల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మెగా పాస్కల్. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? 1 మెగా పాస్కల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁶ పాస్కల్స్. ఎలాగైనా మనం రాసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ కన్వర్షన్స్. అలాగే 1 గిగా పాస్కల్, మెగా తర్వాత 1 గిగా పాస్కల్. సో 1 గిగా పాస్కల్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1000 మెగా పాస్కల్, అంటే 10 క్యూబ్ మెగా పాస్కల్, లేదా దీన్ని మనం 10⁹ పాస్కల్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో మీరు రాసినప్పుడు యూనిట్స్ P మస్ట్ బి క్యాపిటల్, C ఎలాగో క్యాపిటల్ ఉంటుంది, P మస్ట్ బి క్యాపిటల్, A మస్ట్ బి ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్. సో దట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్. ఈ మెగా, గిగా, కిలో అనేవి క్యాపిటల్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు. బట్ పాస్కల్స్ వచ్చేసరికి P అనేది క్యాపిటల్ లో ఉండాలి, ఇది స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉండాలి. రైట్? అలాగే మరొక ప్రెజర్ యూనిట్ ఉంది, దట్ ఈస్ బార్ అంటారు దాన్ని. 1 బార్. 1 బార్ అంటే 10⁵ కిలో పాస్కల్స్. ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రెజర్ అనేది జనరల్ గా బార్స్ లో చెప్తారు. 1 బార్ అంటే 10⁵ కిలో పాస్కల్స్. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రెజర్. సో ప్రెజర్ లో మళ్ళీ మనకి 3 రకాల ప్రెజర్లు ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్. And the next one is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. And the third one is gauge pressure. మనకి 3 రకాల ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి. This is important. You may expect a short answer question also. 3 రకాల ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి.
ఆడే ఈ 10 రోజులను ఈ 80 రూపాయలు గెలిపించా ఏటే మానియా నేను ఎక్కిస్తాను ఆటో ఆరో చెప్పు బాబు పవన్ ప్లస్ టీమ్ ప్లస్ కరోనా అని ఉంది అక్కడ. నువ్వు పక్కలతో మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకో, క్లాస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి మాట్లాడు. కరోనా పేరు బాగా పెట్టుకున్నావు. సో అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్, గ్యాస్ ప్రెజర్. సో వీటిలో ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ గురించి మనం ఫస్ట్ మాట్లాడదాం. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నా చుట్టూ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, ఉందా లేదా అట్మాస్ఫియర్? Yes. వాట్ యు మీన్ బై అట్మాస్ఫియర్? Surrounding. The surrounding part. నథింగ్ బట్ సరౌండింగ్ ఎయిర్ ఉంది అనుకుందాం. అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఎయిర్ ఉంది. ఓకే, సో నా చుట్టూ ఎయిర్ ఉంది. సో ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ఉంది. ఈ ఎయిర్ అనేది నా పైన కొంత ప్రెజర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. చేస్తుందా చేయదా? ఎంత తక్కువైనా సరే కొంత ప్రెజర్ నా పైన యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సైక్లోన్ గట్రాకి వస్తే ఇంకా ఎక్కువ ప్రెజర్ పెరుగుతుంది, బట్ నార్మల్ గా నా పైన కొంత ప్రెజర్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ప్రెజర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ atmospheric pressure. That pressure is known as atmospheric pressure. That means it is pressure or the normal force exerted by the atmosphere on a surface of area. So this is the normal force exerted by atmosphere on a surface area. So that is atmospheric pressure. So మీరు ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ ని రకంగా తీసుకున్నారు, అలా వదిలేస్తారు ఒక సర్ఫేస్ ని. సో దీనిపైన ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ అనేది దీనిపైన కొంత ప్రెజర్ ని రకంగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ప్రెజర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. రైట్, నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ గేజ్ ప్రెజర్. ఈ గేజ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. గేజ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి? ఇది if you in order to measure the pressure you need some instruments. Those instruments are called as gauges. So gauges మనం దేనికి వాడతాం? To measure the pressure of a system or of a gas, whatever it may be. So మీరు అలా మెజర్ చేసిన ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో that is known as the gauge pressure. Did you get my point? See, ఇలా పైప్ ఉంది, ఇలాగా ఒక పైప్ ఉంది. సో ఆ పైప్ నుంచి కొంత ఫ్లూయిడ్ ఇలా ఫ్లో అవుతున్నది. సో దీని ప్రెజర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం ఇలా ఒక చిన్న గేజ్ పెడతాం. గేజ్ పెడితే ఇక్కడ దాని ప్రెజర్ చూపిస్తుంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గేజ్ ప్రెజర్. సో ఈ గేజ్ ప్రెజర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. సో గేజ్ ప్రెజర్ is always more than atmospheric pressure. Okay, right. See, next, absolute pressure. సో గేజ్ ప్రెజర్ అంటే మనం ఏదైనా గేజెస్ యూజ్ చేసి ఒక బాడీలో ఎంత ప్రెజర్ ఉందో చెక్ చేస్తే దాన్ని మనం గేజ్ ప్రెజర్ అంటాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్. సో దిస్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్. అంటే గేజ్ ప్రెజర్ కి వచ్చేసరికల్లా మనకి రెఫరెన్స్ అనేది అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా జీరో ప్రెజర్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్. అంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి. లెట్ us take a line which represents the zero pressure. అంటే అక్కడ ప్రెజర్ జీరో ఉంటుంది అనుకుందాం. రైట్, I will make another line which represents atmospheric pressure. సో జీరో ప్రెజర్ కంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఉంటుందా ఉండదా? అట్మాస్ఫియరిక్. ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ జనరల్ గా మనకి 1.03 బార్ ఉంటుంది. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ 1.03 బార్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. నౌ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, మీరు ఏదైనా ఒక గేజ్ పట్టుకుని మెజర్ చేస్తే వచ్చిన ప్రెజర్ ని మనం
గేజ్ ప్రెజర్ అంటాం. సో గేజ్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ గేజ్ ప్రెజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గేజ్ ప్రెజర్ అనేది సే 2 బార్ ఉంది అనుకుందాం. గేజ్ ప్రెజర్ అనేది 2 బార్ ఉందని మనం అనుకుందాం. సో గేజ్ ప్రెజర్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేస్తాం, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ నుంచి మెజర్ చేస్తున్నాం. సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ 1.03 బార్. వెల్ నౌ ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ దిస్ ప్రెజర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 0, సో ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేయాలంటే నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ ఎంత చెప్పగలరు మీరు? 3.03. Yeah, this is 2 bar and this is atmospheric pressure is 1.03 bar. Okay, so this is 3.03 bar. So this is known as absolute pressure. So absolute pressure అంటే మన 0 నుంచి లెక్కట్టే మెజర్ చేసిన ప్రెజర్. గేజ్ ప్రెజర్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందో చెప్తుంది గేజ్ ప్రెజర్. సో ఇక్కడ మనకి 2 బార్ అంటే ఏంటి, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కంటే ఇది 2 బార్ ఎక్కువ ఉంది. సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఇస్ 1.03 బార్. సో దానికంటే 2 బార్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేదే గేజ్ ప్రెజర్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రెజర్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్? ఇట్ ఇస్ 2 + 1.03. సో దట్ ఈస్ 3.03. అర్థమవుతుందా? మీకు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఒక పైప్ లోని ప్రెజర్ అనేది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ తక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ ప్రెజర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఎక్కడెక్కడ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ ఇక్కడ 0.9 బార్ ఉంది అనుకుందాం. ఇది 0.9 బార్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు 0 ఇక్కడ 0, 0.1, 0.2, 0.3 అలాగే 0.9 బార్. ఇది ఇక్కడ మనం మెజర్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఇన్ దిస్ కేస్? 0.9 bar. Obviously it is 0.9 bar. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. Now tell me what is the gauge pressure? Here we should not call it as gauge pressure. ఇలా మెజర్ చేసిన ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో విత్ రిఫరెన్స్ టు అట్మాస్ఫియర్ మనం మెజర్ చేసినట్టుగా అయితే దాన్ని మనం వాక్యూమ్ అంటాం. అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం వాక్యూమ్ లేదా వాక్యూమ్ ప్రెజర్ అంటాం. Now tell me what is the vacuum pressure here? వేరే పాలు తాగు ఫస్ట్. 0.4 bar. 0.4 బార్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా? See, this is 1.03, not 1.3. 0.04. 0.04. No. 1.0 అంటే ఇది తీసేయండి అయ్యా. దిస్ ఇస్ 1.03 టోటల్. అందులోంచి 0.9 తీసేయండి. ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు. 0.13 వచ్చి 0.9 తీసేయాలి. 0.13 సార్. 0.13. 0.13 రైట్. సో దిస్ ఇస్ 0.13. అంటే ఇక్కడ వాక్యూమ్ ఎంత వచ్చింది? 0.13 బార్. అది. సో ఈ 0.13 మనం వాక్యూమ్ అని అంటాం. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను? ఒకవేళ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ గేజ్ ప్రెజర్ వస్తుంది. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కంటే తక్కువ ఉంటే వాక్యూమ్ ప్రెజర్ వస్తుంది. బట్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అనేది గేజ్ ప్రెజర్ కన్నా మనం చెప్పొచ్చు, వాక్యూమ్ ప్రెజర్ కన్నా చెప్పొచ్చు. అర్థమవుతుందా? అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఆల్వేస్ వి కన్సిడర్ దిస్ లైన్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ 0 ప్రెజర్ లైన్. బట్ గేజ్ ప్రెజర్ కానీ వాక్యూమ్ ప్రెజర్ కానీ మనం చెప్పినప్పుడు గేజ్ ప్రెజర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ద atmospheric pressure line. Vacuum pressure ke it is below the atmospheric pressure line. Okay na? Now we can derive a relation. Oka formula kuda rayachu manam. Aa formula entante absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Can I write like this or not? See, let us see this. So here the absolute pressure is equal to
atmospheric pressure plus gauge pressure and రాయకూడదా? Right, sir. Right. So అదే రాశాను ఇక్కడ నేను. So this is in case of positive pressures. So this is in case of for positive pressures. అదే నెగటివ్ ప్రెజర్స్కి వచ్చేసరికల్లా నేనేం రాస్తానంటే అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్, నెగటివ్ ప్రెజర్ అంటే వాక్యూమ్. మీరు చెప్పండి. Atmospheric pressure minus vacuum pressure. Atmospheric pressure minus vacuum or vacuum pressure. So these are the two important formulas which will be useful for solving the problems. Okay, so మీకు ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తున్నా గుర్తు లేకపోయినా సరే, ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఈ డయాగ్రామ్ మీరు గుర్తుంచుకున్నట్టుకైతే డెఫినెట్ గా మీరు తప్పు చేయకుండా చేసేస్తారు. ఓకేనా? రైట్. నౌ లెట్ us solve a problem. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఇది బాగా అర్థం అవుతుంది. So let me dictate the problem on pressures. So before discussing about before solving the problem, let us see one more important thing, that is about atmospheric pressure. So atmospheric pressure ante anade manam okka chuddam chudandi. So here this atmospheric pressure, pressure value ఎంత ఉంటుందో చెప్పుకున్నాం మనం. This is actually 1.01325 bar. ఇందులో 1.03 అని చెప్పాను. Just make a correction. 1.01325 bar. లేదా మనకి యూనిట్ కన్వర్షన్ చేసుకుంటే 101.325 కిలో పాస్కల్స్. కాబట్టి కన్వర్ట్ చేసి చూసుకోండి. ఆర్ చాలు, మీకు ఎంతమంది అక్కర్లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. మీకు కొన్నిసార్లు ప్రెజర్ ఎలా ఇస్తారంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ హైట్ ఇస్తాడు. మెర్క్యూరీ హైట్ అంటే మన థర్మామీటర్ ఉంటుంది కదా. సో థర్మామీటర్ని తెచ్చి మనం ఇలా పెట్టినట్టుకైతే అందులో ఈ మెర్క్యూరీ అనేది ఎలా రైజ్ అవుతుంది, రైజ్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. సో దట్ విల్ బి ద టెంపరేచర్. దట్ హైట్ ఇండికేట్స్ ద టెంపరేచర్. అంతేనా? మన జ్వరం వస్తే ఏం చేస్తాం, నోట్లో థర్మామీటర్ పెడతాం కదా. థర్మామీటర్ అంటే డిజిటల్ థర్మామీటర్ కాదు, డిజిటల్ థర్మామీటర్ కాదు, మామూలు సన్నగా పొల్లలాగా ఉంటే థర్మామీటర్, అది గుర్తుంచుకోండి. సో అది మీరు నోట్లో పెడితే అందులో ఉన్న మెర్క్యూరీ అనేది అలా రైజ్ అవుతుంది, రైజ్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. సో అలాగా మీరు ఒక థర్మామీటర్ని తెచ్చి అట్మాస్ఫియర్ లో పెడితే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఎంత ఉంటే దానికి తగ్గట్టుకు ఈ హైట్ కూడా కొంతవరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఓకే, నౌ దిస్ హైట్ అట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ, రైట్. సో అది ఎంత ఉంటుందంటే మనకి 760 mm ఉంటుంది. 760 mm హైట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. దీన్ని మనం హెచ్జి అని చెప్తాం. మెర్క్యూరీకి సింబల్ హెచ్జి. అంటే ఏంటి, మరేం లేదు, మీరు అట్మాస్ఫియర్ లోకి ఒక థర్మామీటర్ తెచ్చి ఇలా పెట్టినట్టుగా అయితే ఇనీషియల్ గా అట్మాస్ఫియర్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి సడన్ గా రైజ్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్ రాగానే ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం మెర్క్యూరీ లెవెల్. నౌ దిస్ హైట్ ఈస్ ద మెర్క్యూరీ హైట్. సో ఈ హైట్ మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో ఎంత ఉంటుందంటే 760 mm ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద థర్మామీటర్, రైట్. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో 760 mm హైట్ మనకి థర్మామీటర్ చూపిస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అక్కడ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఉంది. సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బార్స్ లో చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ 1.01325 బార్. అది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు.
దాని తగ్గట్టు మనకు కన్వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో కొంతమంది 760 అంటారు, కొంతమంది 765 అంటారు. సో దట్ మేక్స్ నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి మనం అక్కడితో క్లాస్ ఆపేద్దాం. ఈ వాల్యూ అని చెప్పండి మీరు. Tell me this value. 6.01325. Exactly. So 6.01325 రెండు యాడ్ చేసిరా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, if the pressure vacuum is 0.125 bar, then what is absolute pressure? ఎంత చెప్పండి? Atmospheric pressure is always the same value. అది మీకు ఇచ్చిన పైన I have to remember that. Tell me what is the absolute pressure? 0.888825. 0.8825. Sir. Right. So 0.8825 bar. So this is the absolute pressure. Very good. Next. If the absolute pressure is 0.725 bar. Now tell me, is it a positive pressure or vacuum pressure? అక్కడ పాజిటివ్ ప్రెజర్ ఉందా, వాక్యూమ్ ప్రెజర్ ఉందా? Vacuum pressure. How can you say? It is below the atmospheric pressure. Exactly. So if the pressure, if the absolute pressure is, the value of the absolute pressure is less than the atmospheric pressure value, then you will say that it is vacuum pressure. Vacuum Now tell me what is pressure. the value of vacuum ante kada? Vacuum ఎంత వచ్చి? 0.3. చెప్పండి. ఎంత వచ్చింది? 0.28825 బార్ అంతే. అంటే అంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ తక్కువ కాబట్టి ఎంత తక్కువ ఉందో మనం చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ 1.01325 మైనస్ 0.725. సో దట్ ఈస్ 0.288 bar. సో దిస్ ఈస్ ద వాక్యూమ్ ప్రెషర్. సో మీకు ఒక అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ వాల్యూ ఇచ్చాడంటే యు మస్ట్ అబ్జర్వ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ ఆర్ నెగిటివ్ ప్రెషర్. నెగిటివ్ ప్రెషర్ అంటే ఖచ్చితంగా అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అంటే 1.01325 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్ ప్రెషర్, డెఫినెట్ గా అది ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ లో ప్రెషర్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు అది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడా, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అక్కర్లేదు, అది అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడా లేదా గేజ్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడా అనేది చూసుకోవాలి. మీకు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం లో ద గేజ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ సే 1 బార్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటారు గేజ్ ప్రెషర్ ని. ప్రాబ్లం లో అలాగే ఇస్తాడు. ద గేజ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ సే 2 బార్ అని ఇస్తాడు. అంటే అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా వాల్యూ 2 బార్ వేస్తారా పి అంటే? యూ షుడ్ నాట్. యూ మస్ట్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? కన్వర్ట్ చేసే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లో. లేదా మీకు ప్రాబ్లం లో కొంచెం డైరెక్ట్ గా ఇస్తాడు ద అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సో అండ్ సో సిస్టమ్ ఈజ్ సే 3 బార్ అని అనుకోండి, అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా వేయచ్చు. ఒకవేళ గేజ్ ప్రెషర్ అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ లో కన్వర్ట్ చేసే ఫార్ములాస్ లో వేయాలి.
అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తే గొడవ లేదు. అలాగే మీరు గేజ్ ప్రెజర్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ద గేజ్ రీడింగ్ షోస్ 3 bar అని చూపిస్తారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దట్ ఇస్ ద గేజ్ ప్రెజర్. సో 3 + 1.0 324 మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది. అది గుర్తుంచుకోండి. మీకు ఏది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అది గేజ్ ప్రెజర్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు వాట్ విల్ యూ డూ? అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ కి యాడ్ చేయడం కానీ మీకు ఏది ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్. మీకు గేజ్ ప్రెజర్ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తాడు వాడు గేజ్ ప్రెజర్ అని. మీకు ఏది చెప్పలేకపోతే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్, అజ్యూమ్ దట్ లైక్ దట్. ఓకేనా? సో మీరు ఫార్ములాస్ చేస్తుంటారు కదా, చార్లెస్ లా, బాయిల్స్ లా. చార్లెస్ లా ప్రెజర్ ఉండదు అంటే అక్కర్లేదు. లేదా PV = MRT ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఇందులో ఏ ప్రెజర్ వేస్తారు? గేజ్ ప్రెజరా, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజరా, అబ్సల్యూట్ ప్రెజరా? దిస్ మస్ట్ బి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్. Absolute pressure. గుర్తుంచుకోవాలి ప్రెజర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? రైట్. సో we shall solve some more problems about the pressure in the tomorrow's class. Tomorrow అంటే రేపు సెలవు. On Sunday there will be no class. Okay, so we have class work during the weekdays only. So first 3 days SM class and next 3 days TE class. Okay na? ఓకే సార్. So do you have any doubts? No, sir. సార్ ముందు పేజ్ వాల్యూస్ పెట్టండి. వాల్యూస్ పెట్టాలా? ఇదేనా? ఎస్ సార్. రైట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Right. So I wish you all the best. Have a nice day. Have a happy weekend. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.